مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ونعمه كافية مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وأنفسنا لو تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقام محمود الذي يقوده بالأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بسواء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقارنا بعمل في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له والنافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحاك جلا كثيرا الرزق وطوي رزقي كمقسوم ويسدن pandum apa rizki la yazidu ora bakal bertambah apa rizki wa yanqala yang kusalan ora bakal berkurang apa rizki dan ora bakal suduk apa rizki wa la yataqaddamu lan ora bakal bisa dan diminak wala yutaqaddamu ora bakal iso dan diminakan apa rizki wala yata'akhiran ora bisa dan akhirakan apa rizki. Antau tasyirai kusyakun kongkang mamang fi dhamanil haqi dalam tanggungannya Allah Azza Jalla harisun turiku kang
Delembo, kalau bahasa Jawa Timur Delembo, kalau bahasa Indonesia rakus. Ada tolabi miatasenya prima barang lam yuk sangkang orang dan pandu maupun malaka kadwe sirahir suga utawi kerakusan sirah iku kon manaka teman-teman wis nyegah apa hirsuka ing sirah anil huduri saking hadir indal ulama yang dalam sandingnya bira-bira ulama alim wa masyahad wa musaidil khairi lan gon katone atau tempat-tempat kebajikan takhabu disira antang kosa ing yenta sudo atau kurang apa arbahu ka keuntungan sira wa ayyakillah lan entakan di kawa zabuna ka pelanggan sira sebagaimana kemarin bahwa dijelaskan bahwa kita diperingatkan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, kullu wahidin minkum qad asallaha azza wa jalla ma'asiyan kema'asiyan katsira. Kalian ini kebanyakan benar-benar udah durhaka kepada Allah dengan kedurhakaan yang multi, banyak maksiat. Wa huwa la yatafakkaru biha, dan itu nggak dipikirin, mikirinnya untung duit dunia dosa nggak dipikirin. Walayatubu, dan nggak tobat. Wayadunu annaha qad nusiyat, seolah-olah mereka menduga bahwa kedurhakaan mereka sudah terlupakan, padahal ia maktubatun, sudah tercatat fi sohaibikum, di BAP. Semalam kita sudah baca Yasin berapa kali? 3 kali. Itu dalam rangka berdoa kepada Allah. Itu kan setoran buku catatan amal. Bahkan di doa itu ada, di doa Yasin itu ada, di doa nisfu Sya'ban ya, yang kata Wahabi itu bid'ah, nisfu Sya'ban, biarin urusan mereka. Kita mengikut para ulama, para ahli tafsir hadis, para ahli sufi. Wahabi udah urusan mereka. Itu di doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabtani syakiyan au mahruman au matrudan, ya Allah,
seandainya takdir saya di Lauhil Mahfuz sudah kau tulis orang yang celaka, ahli neraka, tolong rubah ya Allah jadi ahli surga, gitu intinya. Seandainya rezeki saya dikit, tolong rubah ya Allah yang banyak. Seandainya saya mahruman, terhalang kepada engkau, tolong buka penghalang itu, hijab itu buka supaya saya dekat dengan engkau. Seandainya takdirnya begitu, rubah famhu. Tapi kalau memang di sono tulisan takdir saya termasuk sa'idan, orang yang bahagia berarti surga, orang yang kaya, orang yang dekat dengan engkau, jangan dihapus lagi ya Allah. Itu kan, tetepin aja ya Allah. Itu hebat itu. Itu termasuk doa Sayyidina Umar saat keliling Ka'bah. Itu kayak begitu doanya. Seandainya saya di sana tulisannya ahli neraka, robah ya Allah, robah. Engkau kan udah janji di Quran, yamhallahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab. Engkau maha kuasa untuk merubah apapun yang sudah kau tetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sini ada ummul kitab. Ummul kitab itu ilmu Allah yang qadim, pengetahuan Allah yang qadim, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Jadi di pengetahuan Allah itu, ini si A ini bakal jadi ahli neraka gitu. Lalu ditulis di Lauhil Mahfuz ahli neraka gitu. Cuman di pengetahuan Allah. Tapi kalau dia tobat habis-habisan, rajin ngaji ke Bojong, saya ampuni jadi ahli surga. Gitu. Itu namanya takdir, apa namanya, takdir mu'allaq yang di Lauhil Mahfuz. Tapi kalau ngajinya nggak ke Bojong, nggak diampuni, misal gitu. Misal gitu. Nah itu kalau di fi'il billahil qadim takdir mubrom namanya. Kalau di Lauhil Mahfuz, malaikat juga bisa lihat, itu takdir mu'allaq gitu. Kalau dia rajin silaturahmi, rajin sedekah, panjangin umurnya. Kalau kikir, kalau mutusin silaturahmi, pendekin umurnya. Itu namanya mu'allaq. Mu'allaq itu kalau, tergantung dia rajin silaturahmi, rajin sedekah apa enggak. Kalau enggak, pendekin umurnya. Kalau iya, panjangin gitu. Ternyata dia rajin silaturahmi, tadinya mutusin persaudaraan lalu minta maaf, sambung lagi. Tadinya kikir lalu dermawan. Oh, jadi yang tadinya 30 tahun jadi 130 tahun seumurnya. Itu begitu. Nah, itu sebetulnya perubahan itu pun sudah Allah ketahui fi ilmillah, dalam pengetahuan Allah gitu. Di takdir mubromnya sudah ada. Cuman itu sesuatu yang harus kita imani. Masalahnya nih, kita hidup sekarang udah 50 tahun, dan 60 tahun, udah 40 tahun. Ini hasil perpanjangan apa belum? Ini masalah kita. Jadi tugas kita mah, apa yang diperintah Allah dan Rasul, silaturahmi. Apa yang diperintah Allah dan Rasul, sedekah, itu aja urusan kita mah. Bahwa nanti panjang umur pendek nggak ada urusan gitu. Halo? Iya, gitu aja kita mah, jalani, syukuri, sabari. Apa yang suruh Allah lakukan semampunya. Apa yang dilarang jauhi, gitu aja. Dan silaturahmi itu bukan berkunjung kepada yang biasa datang ke kita. Cuma saya udah pernah jelasin itu. Kata Nabi, laisa lil wasil man. Waduh, udah lama nih nggak dibaca hadis ya, jadi udah keluar dari memori. Bukan termasuk pelaku silaturahmi orang yang mengadakan mukafaah, kunjungan balasan. Nggak enak nih, dia sering datang ke kita datangnya ke sana. Itu bukan silaturahmi, itu mah kunjungan balasan, dan itu wajib sebagai tanda syukur. Dia datang ke kita datang lagi ke dia, itu bukan silaturahmi. Walakinnal wasil alladzi idzan qata'a rahimu wa salaha. Pelaku silaturahmi itu orang yang ngedatangin orang lain yang udah mutusin sama dia.
yang kalau ketemu buang muka, yang kalau lewat ngeludahin, datangin tuh, bawa oleh-oleh yang banyak. Oh, itu baru silaturahmi. Silah itu menyambungkan, rahim itu persaudaraan. Kalau yang namanya nyambungin, yang udah nyambung apa putus? Pak Markam, ini coba mikrofon sambungin. Sambungin cepetan. Kenapa diam aja? Udah nyambung. Oh. Jadi namanya nyambung itu sesuatu udah putus. Kalau coba-coba gila kalau lebaran, biasanya datang sama orang yang baik ke kita apa orang yang ngebenci kita? Berarti itu silaturahmi apa bukan? Jadi selama ini kita udah silaturahmi apa belum? Oh, berarti udah soleh belum? Berarti masih benci dendam apa udah baik? Berarti hati masih kotor apa udah bersih? Terima kasih atas kesadarannya. Berarti harus tobat. Memang nafsu mah nggak cocok ngaji kayak begini-gini mah. Nafsu ngejerit ngaji kayak begini pokoknya mah. Makanya saya ingat Kiai Caringin tuh. Saya mah nggak mau jadi wali masih muda, ntar aja udah tuaan. Kenapa Kiai? Aduh, cinta dunia itu seneng nggak boleh. Cinta harta seneng nggak boleh. Tuh. Cinta makhluk senang nggak boleh, capek itu jadi wali masih muda mah capek, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, itu kelakar beliau aja itu. Masya Allah, yang halal nggak boleh kecuali atas izin Allah, iradah Allah. Benci, dendam itu kan enak, ya. Ngancurin, rasain, syukurin, itu kan enak, nggak boleh. Waduh. Mereka nggak mikir, nggak tobat, banyak dosa, padahal semua dosa itu sudah tercatat, udah di BAP. Nah, makanya semalam kita baca Yasin, baca istighfar, zikir, minta mohon kepada Allah seandainya buku catatan saya banyak rapot merah atau yang nggak cocok atau bakal ke neraka, rubahlah ya Allah, rubah, tolong, please gitu. Engkau kan Ghafurur Rahim gitu. Kalau memang saya udah catatannya ahli neraka, rubah ya Allah. Kalau memang catatan surga, jangan dirubah lagi ya Allah, awas loh gitu. Ya meskipun kata siapa tuh yang orang Kristen masuk Islam, baru semalam saya dapat infonya. Siapa Pak Yusuf? Pak Yusuf ada enggak? Pak Yusuf belum datang. Siapa tuh anak muda yang jadi pengusaha lalu ke karyawannya baik banget, tubuhnya bertato tapi jadi mualaf, tinggalnya di Tangsel. Saya malam minggu kemarin jalan-jalan, banyak ketemu manusia-manusia hebat. John BL ya, John BLF. Siapa? Hah? John LBF. Gitu. Apa moto dia? John LBF. Apa motonya? Hah? Jangan suka ngatur Tuhan. Dahsyat. Luar biasa. Beliau ngaji sufinya di mana itu? Jangan suka ngatur Tuhan. Coba-coba kita kalau doa, ya Allah tolong, ya Allah, coba. Apalagi sholat duha kan, itu ngatur banget sholat duha, benar? Ekstrim. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'zilhu. Ya Allah, seandainya rezeki saya di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Seandainya di bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Seandainya jauh, deketin. Wa in kana mu'siran fasirhu. Seandainya susah, mudahkan. Wa in kana
Qalilan fakathiru, seandainya dikit banyakin. Wa in kana haraman fatahhiru, seandainya haram, yang halal aja ya Allah, yang haram jauhkan. Awas kalau gagal. Kan gitu. Itu kan ngatur Tuhan enggak? Nyuruh-nyuruh enggak? Nyuruh. Lalu kata Tuhan, yang Tuhan lu apa gue? Apain lu nyuruh-nyuruh gue? Kata gue miskin aja lo. Jadi itu bahasa John LBM. Mu'alaf baru umur ada nggak 40 tahunan ya? Belum ada kayaknya. Tubuhnya tato melulu. Itu moto dia itu, icon dia itu. Jangan suka ngatur Tuhan. Ini kalimat yang dalam mananya ini. Sehingga dalam tasawuf dijelaskan, saya nggak doa bukan ngatur Tuhan. Saya nggak doa karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti aku akan kasih. Jadi kira-kira saya nggak disuruh Allah ngedoa, nggak akan berdoa saya. Dan saya ngedoa bukan ngasih tahu Tuhan tentang kebutuhan saya, karena tanpa doa pun Allah sudah tahu. Tapi kenapa kamu ngotot banget? Ya Allah tolong kabulkan saja. Ajil lana bil ijabah, ajil lana. Guru doa begitu guru. Ajil lana bil ijabah, ajil lana bil ijabah. Tolong cepetan kabulkan ya Allah, cepetan ya Allah. Ngotot. Tuh. Pertama, itu kok mau ngotot banget ngatur Tuhan? Kalau kata Tuhan lambat, mah lambat aja, nanti aja. Kok pengen cepet-cepet? Saya yakin semua sudah ada takdirnya, semua sudah ada kepastiannya. Berapa kadarnya, waktunya, jenisnya, bentuknya sudah selesai. Tapi kenapa saya berdoa? Diperintah Allah. Bahkan dalam ayat lain, orang yang tidak pernah berdoa, dia termasuk orang yang sombong, tidak pernah minta kepadaku, sok kayak gak butuh sama aku, kan gitu. Jadi saya doa karena perintah Allah, berarti ketika saya berdoa maka saya sedang ngelakonin perintah Allah. Berarti ketika saya berdoa saya sedang ibadah, ngelakonin perintah Allah. Yang kedua, kenapa saya dan berdoa saya bukan niat ngasih tahu Allah tentang kebutuhan saya, karena tanpa doa Allah sudah tahu. Jangankan saya sudah ngucap, saya minta 5 poin, minta ini, minta itu, belum ngucap Allah sudah tahu. Baru terbesit di hati Allah sudah tahu. Jangan udah terbesit, seminggu sebelum doa Allah sudah tahu bahwa malam minggu ke depan dia akan minta ini. Tahajudnya akan minta ini. Sebulan sebelumnya Allah sudah tahu. Setahun, 100 tahun, bahkan makhluk belum diciptakan, Allah mau menciptakan manusia berapa triliun dari zaman Nabi Adam, dan masing-masing namanya sudah ada dalam pengetahuan Allah, umurnya sudah tahu Allah, dan fase-fase kehidupannya sudah tahu. Dan Allah diantaranya akan menciptakan seseorang namanya Zaid, dan Zaid itu di usia sekian akan minta ini, di usia sekian akan minta, di usia sekian akan doa begini. Itu Allah sudah tahu, dan alam belum diciptakan oleh Allah. Jadi udah beres belum takdir? Udah. Terus kamu kenapa minta? Disuruh Allah. Dan saya minta bukan ngasih tahu Allah. Kalau saya minta, kalau saya doa tujuannya ngasih tahu Allah, musyrik saya. Namanya musyrik bersifat dalam ilmu tauhid. Kita kalau mau minta sesuatu kepada orang harus ngomong enggak? Harus ngomong enggak? Kenapa harus ngomong? Karena dia nggak tahu kalau kita nggak ngucap, saya butuh A, B, C, D, saya mau pinjam ini itu. Tuh, berarti kita ngasih tahu dia. Lalu kita berdoa ke Allah, niatnya ngasih tahu kebutuhan kita ke Allah. Musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan kayak manusia. Harus dikasih tahu. Halo? Kalau semua kebutuhan kita harus lewat doa, maka yang tidak pernah berdoa nggak dikasih. Kita pernah doa, ya Allah saya minta kedipnya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Pernah minta? Pernah minta doa? Pernah? Enggak. Ya Allah saya minta air mata jangan terlalu banjir. Tapi kalau banjir saya kemana-mana bawa ember. Dan jangan terlalu kurang ya Allah, nanti saya sepet nih, susah kedipnya. Ya Allah air liur juga yang sedang-sedang aja Allah. Kalau ludah ini kebanyakan saya kemana-mana bawa drum. Dan jangan kurang ya Allah, saya nggak bisa nelen. Nggak pernah minta tuh.
Kita nggak pernah minta fungsi ginjal yang baik, fungsi paru-paru yang baik, fungsi pankreas, nggak pernah minta. Kalau semua harus dengan minta, maka Allah nggak akan ngasih mayoritas kebutuhan kita. Satu. Dan kalau semuanya harus doa, maka yang tidak berdoa tidak pernah dapat apa-apa. Jangankan tidak berdoa, yang tidak sholat dikasih hebat oleh Allah, benar? Dunianya dikasih kaya raya. Jangankan yang tidak sholat, yang tidak iman dikasih jadi konglomerat, jadi naga sembilan oleh Allah, kafir. Jadi apakah pemberian Allah karena kesolehan kita, karena doa kita? No, nehi. Halo, ini ngertiin apa pembuatan nih kayak? Oh, jadi kita sholat ibadah aja, doa ibadah. Tapi kok kamu ngotot banget kayak ngatur Tuhan? Ngototnya juga diperintah Allah, tapi malah sambil nangis-nangis segala. Nangisnya juga diperintah Allah. Fa'ilam tabki fatabaki. Kalau anda nggak bisa nangis, usahakan nangis. Kenapa? Karena itu engkau menunjukkan rendah di hadapan Allah, merendah, ngemis. Itu perintah Allah. Tadarru' tadallul. Jangan mentang-mentang gini, Allah sudah maha tahu segalanya. Ya Allah, kau sudah tahu kan keinginanku? Ya udah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, yang kemarin itu udah tahu kan, bisa bergeledek itu, ngelunjak kata merendahkan Tuhan, gitu. Jadi semuanya doanya ibadah karena ngerapatin perintah Allah, ngototnya juga tambah lagi ibadah lagi karena perintah Allah, maksanya juga ibadah karena perintah Allah, lalu nangisnya juga ibadah lagi karena perintah Allah. Semuanya merendah, tadarru'a wa khufyah. Dalam ayat lain harus rendah hati, gitu, menghinakan diri, dia memposisikan diri sebagai hamba. Makanya dalam ayat surat apa itu ya, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhanku, sungguh engkau maha tahu apapun yang ku sembunyikan dan apapun yang ku tampakkan, engkau maha tahu. Fala hajata bina ila doa, kata Nabi Ibrahim, sehingga aku nggak perlu doa ya Allah, karena engkau sudah tahu. Yang ku ucapin, yang ku sembunyikan engkau sudah tahu, yang ku rahasiakan Allah engkau sudah tahu, sehingga aku nggak perlu doa. Tapi kenapa aku tetap berdoa? Innama nad'uka idharan al-ubudiyatika laka wabtiqan lima indaka. Saya masih ingat redaksi di Tafsir Munir itu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Innama nad'uka idharan al-ubudiyatika. Aku ini berdoa tiada lain hanya sekedar memperlihatkan aku memposisikan diri sebagai hamba. Hamba itu apa? Lemah, yang kuat hanya engkau. Hamba itu apa? Bodoh, yang maha tahu hanya engkau. Hamba itu apa? Miskin, kecuali dititipi sepercik harta oleh engkau, itu pun engkau bangkrutin, bangkrut. Hamba itu hina, kecuali ditutupi aib dan dosa oleh engkau. Bodoh, kecuali dititipi secuil ilmi, itu pun secuil ilmu oleh, itu pun kalau engkau bikin lupa, hilang semua. Allah kasih bakteri di cairan otak, hilang semua memori ilmu. Lemah, bodoh, hina, miskin. Jadi kita ini kalau tidak pernah berdoa, sombong, merasa kuat, merasa kaya, merasa pintar, itu berarti kita namanya merampas hak rububiyah. Paham ya? Apa Rob? Tuhan. Yang maha pintar siapa? Yang maha tahu siapa? Yang kuat siapa? Yang maha kaya siapa? Yang maha mulia siapa? Selain Allah enggak ada yang kayak begitu. Manusia dihormati orang karena dimuliakan Allah, karena ditutupi aib dan dosa. Dibuka aja dikit dosa dia, orang gak akan yang mendekat, gitu. Jadi kalau kita tidak pernah doa, seolah-olah kita kuat, pintar, kaya, mampu, mulia. Itu nggak butuh Allah. Jadi idharon lil ubudiyah, saya memposisikan diri sebagai hamba yang miskin, bodoh, lemah, dan hina, gitu. Itu satu. Idharan wabtikaran lima indaka, dan aku berdoa karena butuh selalu padamu ya Allah. Kita butuh tiap detik oleh Allah, kepada Allah. Butuh disehatkan, benar?
butuh diberi hidayah taufik, butuh dituntun ke jalan yang lurus, butuh dikasih hidayah mau ngaji, butuh dikasih hidayah saat usaha kerja. Kalau enggak diberi hidayah bisa maksiat kita dalam kerja, bisa maling kita, bisa Spanyol kita, bisa ngurangin timbangan kita, bisa ngoplos kita, bisa nipu kita. Kalau dalam usaha tidak dibimbing Allah, butuh dibimbing Allah, diberi taufik Allah, butuh diselamatkan. Kalau enggak diselamatkan Allah, kecelakaan di jalan kita, di rumah aja celaka, benar? Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Butuh setiap detik ke Allah. Tidur kita kalau enggak dilindungi Allah, kemasukan binatang ke telinga, ke hidung bisa, mati sedang tidur bisa. Butuh setiap detik ke Allah. Kalau enggak dibimbing hidayah Allah, tiap detik peluang maksiat dahsyat. Lewat handphone maksiat, lewat teman maksiat, lewat apa aja maksiat. Kalau enggak dijaga Allah, butuh setiap detik penjagaan Allah. La malja'a minka illa ilaika, enggak ada tempat kembali kecuali hanya padamu ya Allah, gitu kan doa-doa spesial itu. Kita kalau enggak dijaga Allah enggak bakal sholat, kita kalau enggak dibimbing Allah enggak bakal ngaji, enggak bakal sedekah, enggak bakal. Sebab hidayah taufik urusan wabillahi taufiq wal hidayah, hanya Allah taufik dan hidayah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang yuk. Udah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Saya semangat amat ini. Waduh, tapi pendengarnya semangat ini. Loyo-loyo begini. Kamu jangan sombong, hidup yuhasabu yaqabu alal qalil wal katsir, bakal dihitung, diaudit, bakal disiksa, dosa kecil, dosa besar, kecuali tobat. Istaikidz ya gopal, hei bangun, bangun orang yang lupa, sadar, sadar, sadar. Intabihu ya nuyam, bangun orang-orang yang ngantuk tidur, bangun. Taradu li rahmatillah, cari rahmat Allah. Man istaddat ma'asihi wazalam masih wazalatu wasara alaihi walam yatub walam yandam faqad ja'al yuridul kufr. Siapa yang dahsyat kedurhakannya kepada Allah, wazallatuhu dan banyak ketergelincirannya, wasarru alaihi dan dia selalu berbuat maksiat, walam yatub dan dia enggak mau taubat, walam yandam dan dia nyesal, faqad ja'al yuridul, seolah dia pengen menjadi orang kafir. Awas, illam yatadarakil amr, kalau tidak diikuti taubat, celaka kamu. Ya dunia bila akhirat, hei orang-orang yang ngabisin dunia nggak pernah ingat akhirat, nggak pernah ingat kubur, nggak pernah ada niat ingat siksa kubur, nikmat kubur, nggak pernah diingat ada pertanyaan mungkar nakir, nggak akan pernah nggak ingat neraka dan surga. Hei ya khaliqan bila ya khalqan bil khaliq, hei hanya berkutat dengan makhluk, tidak pernah ingat Allah. Mata khafu siwal fakri, kamu tuh nggak ada takut kecuali hanya takut miskin. Matarju siwal ghina, kamu nggak berharap apapun kecuali pengennya kaya. Takut miskin, pengen kaya, itu di otak kamu. Halo, kerungu apa lagi? Ini bener kayak ini? Mata khafu siwal fakr, kamu tuh nggak ada rasa takut neraka, nggak ada rasa takut apa kecuali takutnya miskin. Matarju siwal ghina, dan kamu nggak pernah berharap surga kecuali harapnya pengen kaya, itu doang. Takut miskin dan pengen kaya, itu benar nggak? Tuh, jujur ya. Dengerin, wahai haka, dengerin nih. Ar-rizqu maqsumun, rezeki udah selesai dibagiin. La yazidu wa la yanqusu, ora bisa bertambah, ora bisa berkurang. Kalau kata Allah rezeki segitu, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kamu pengen kaya, nggak bisa. Kamu pengen miskin, ya, ada yang pengen miskin? Nggak ada ya? Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Udah selesai, ditakar diri, dibagiin. Nggak minta rezeki, udah selesai bagiin. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Kamu pengen segera punya rumah, kamu pengen segera pesantren selesai, kamu pengen segera bangunan selesai, kamu pengen segera rumah selesai, kamu pengen segera dapat jodoh, kamu pengen segera dapat mobil, pengen segera, nggak bisa. Itu semua ada waktunya. Dengerin, ini saya lagi ngomel diri saya.
Makanya saya tadi sebelum habis sholat isya baca-baca ini, Masya Allah, ini Syekh Abdul Qadir sedang ngomel-ngomel saya ini. Makanya saya semangat ngaji ini. Al-mutakallim dakhilun tahta kalami, pembicara termasuk objek nasihat. Begitu kata Syekh Al-Faqihul Muqaddam. Jadi saya mah ini ngaji sedang ngingetin diri saya. Sebodoh mau dengar mau kagak lah. Rizqu maqsumun, rezeki udah selesai dibagi, la yazidul yanqusu, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Ya Allah, saya pengen kaya, enggak bisa kalau takdirnya miskin. Ngerin tuh. Wala taqaddala ta'khuru, enggak bisa dipercepat, enggak bisa berlambat, enggak bisa. Pengen cepat kaya, enggak bisa. Kalau kamu sudah tulisan kayanya umur 50 tahun, nanti 50 tahun baru kaya. Kalau kamu takdirnya 60 tahun baru kaya, nanti 60 tahun baru kaya. Kalau kamu seumur hidup miskin, nanti seumur hidup miskin. Ini ilmu hakikat nih, nggak boleh dipublikasikan ini. Ini YouTube jangan disebarin nih, ya bahaya ini. Nah, dorakat kameramen atau. Ini ilmu spesial ini, khusus buat yang ngaji. Wa takhuru, ya Allah saya jangan kaya dulu, nggak bisa. Kamu pengen cepat sehat, nggak bisa. Sehat kamu nanti 5 tahun ke depan. Berobat silahkan, usaha silahkan, kerja silahkan, dagang silahkan. Itu hanya semata-mata ibadah maksimal, profesional, kaya tidak urusanku. Gitu. Halo? Enak? Enak di lu, nggak enak di gue. Ini saya sedang ngebombardir hati saya nih. Bu, makanya saya ikhtiar kemarin malam minggu Allah pertemukan dengan miliarder yang dia punya murid bisnis 200.000 se-Indonesia. Saya mikirnya begini, Pak Markam, 200.000 murid bisnis, dan itu tahajudnya mereka istiqomah, tiap jam 2 jam 3 udah bangun istiqomah dan rendah hati, ngobrol tauhidnya nyambung luar biasa, enak banget. Yang saya surprise banget, saya ngobrol sama Pak Yusuf ada nggak ini? Nggak ada ya? Belum datang? Ada halangan kali ya. Pak Yusuf bilang sama saya jam pagi-pagi, bilang pagi-pagi Sabtu Sabtu pagi bilang, saya punya kenalan guru bisnis syariah. Beliau bisnisnya bukan hanya dalam negeri, luar negeri, dan banyak pengusaha yang bangkrut, pengusaha yang kolab, dididik oleh beliau bangkit, sukses luar biasa, tauhidnya luar biasa. Kita harus ketemu beliau katanya. Nanti kita ke Jogja, insya Allah agendakan. Kalau saya udah liburan nanti siap, bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Apa yang terjadi Pak Markam? Pagi ngobrol, asar Pak Yusuf dapat info bahwa orang itu mau mendarat di Tangsel jam 4 sore. Nggak ada info sebelumnya, nggak tahu bahwa dia mau ke sini. Jadi saya nggak perlu ke Jogja. Terus ini beliau datang ke sini, ke Tangerang. Acara apa? Wallahu a'lam. Memang beliau punya rumah di situ. Jarang banget ke sini karena jadwalnya setahun ke depan udah penuh. Harus mendidik, ngasih trainer bisnis di Lampung sekian bulan, di tiap daerah. Bahkan beliau punya akses dekat ke kerajaan Saudi. Pokoknya di beberapa negara beliau luar biasa. Nah, yuk kita ke sana yuk. Aduh, saya ada jalan penutupan nih di Masjid Al-Itis, Masjid Al-Mukhlisin. Udah cancel penutupan minggu depan. Iya. Beliau sampai kapan ada di sini? Sampai besok jam 9 pagi. Ya udah pagi aja. Waduh, kalau pagi kayaknya sempit waktu. Beliau pasti repot. Ya udah, pengajian cancel. Berangkat kita jam 5 berangkat, jam setengah 6 baru berangkat. Sampai sore maghrib di Masjid Keluarga Tol Kebun Anas. Lalu Isya di Bintaro. Bis Isya, ini anak-anak Pak Kiai pengen ikut banyak. Oh iya, udah masuk ke kafe, makan apa, minum apa, bebas, nanti saya yang bayar.
Wah, anak-anak pesta. Bapaknya mau ikutan, malu. Pas habis sholat isya beliau datang, subhanallah. Dan apa yang surprise kedua? Pertama tidak diduga beliau yang datang. Yang kedua beliau begitu datang cerita, ini saya ada kajian murid-murid bisnis, dikira malam ini di masjid mana gitu lah, pengusaha, para pengusaha. Ternyata minggu depan saya salah lihat jadwal. Saya bilang, berarti tidak salah menurut Allah, ini khusus buat saya. Nggak ada kebetulan. Jadi saya puas ngobrol, luar. Dan ternyata beliau jatuh bangun sampai 7 kali, puluhan miliar. Sekarang udah jadi triliuner. Itulah dunia. Wah, ngobrol tauhidnya dahsyat, luar biasa. Saya berpikir aja, nafsu nongol. Ini ustadz ini punya murid seluruh Indonesia 250.000 murid bisnis pengusaha. Satu orang 1 juta aja, nggak usah 1 miliar satu orang, kumpul 200 miliar itu. Nongol tuh nafsu tuh. Wah, udah menuhankan istighfar lagi, itu kan nafsu normal. Udah 200 miliar. Wah, dibeli nih semua, bebasin. Pabrik kita beli. Makanya senang, bersyukur banget semalam itu. Itu mau ketemu beliau susah, kata Pak Markam, karena jadwalnya sudah udah terjadwal semua kegiatannya. Daerah ini, luar daerah segala macam. Dan ketika jam sekian pasti ditelepon istrinya. Ini udah waktunya tidur. Karena beliau sibuk kan, lupa tidur kadang. Terus waktu makan diingetin sama istrinya, video call sama istrinya. Luar biasa. Dunia beliau kenal masuk ke Raja Salman. Beliau ternyata apa, Pak Markam? Gurunya Mbah Mangli. Masya Allah, pantas nyambung. Mbah Toifur, mana tuh, Purworejo ya? Oh, itu para wali tuh. Terus beliau kenal dekat Mbah Munib. Mbah Munib anaknya, beliau mukim di Saudi, anaknya jadi jubir kerajaan Salman, Raja Salman. Sekarang jadi jubirnya MBS, anaknya Raja Salman. Bro, jadi buka akses bisnis dengan Saudi. Masya Allah. Tapi sekarang beliau bisnis properti udah tinggalin, bisnis apalagi udah beberapa jenis bisnis udah tinggalin. Sekarang fokus ini bisnis ini, bisnis. Islam harus kaya. Ya, itu prinsip. Kata Kiai Agil Siroj, Kiai itu harus kaya. Kenapa? Supaya bisa ngejamin santri. Tidak begini sama wali santri. Tidak bikin proposal melulu. Tidak. Wah, itu saya Abu Hasan Sadili, santrinya 60.000 dijamin beliau, dijamin semua sama beliau. Abu Buya Al-Maliki yang wafat berapa tahun kemarin, jamin semua santrinya. Itu kata beliau. Kata Said Akil, Masya Allah, saya bertanya, ya Allah, sudah waktunya kah Engkau tolong kami lewat orang ini? Ya gitu, pura-pura ke Allah aja gitu. Luar biasa itu. Pertemuan yang tidak diduga, surprise. Nggak mungkin bisa ngobrol panjang dengan beliau tanpa jadwal sebelumnya, karena penuh. Soleh, tidak cinta dunia, tapi beliau bergelimang harta. Itu yang harus amalkan. Jadi kalau ngobrol bab kitab ini nyambung sama beliau. Sama saya bilang, saya juga ketipu 2 miliar. Hah? Ya itulah takdir katanya. Walaupun udah kita tutupin, udah kita simpan, udah kita taruh, kita kunci, loh takdirnya keluar aja tuh uang. Benar. Banyak. Senang. Dengar ini. Jadi anta syakun, rezeki udah selesai belum? Udah dibagiin? Udah habis? Udah habis. Jadi nggak usah doa aja, lumayan guys ngerti nggak usah usaha, nggak usah kerja dagang, kerja tetap gitu. Mau miskin kaya terserah Allah apa atau urusan kita? Insya Allah enak nih kalau sedang ngaji mah. Kayak gitu isuk be pohon deui laline istighfar.
Anta syakun, tuh, kamu pengen cepat kaya nggak bisa, kamu pengen cepat sembuh nggak bisa, semua ada waktunya. Silakan berobat maksimal, silakan cari rumah sakit termahal di dunia, silakan cari dokter yang paling profesional, silakan, sehat sakit terserah Allah, gitu, supaya tidak stres. Nah kita stres ini karena ambisi ingin hasil sesuai dengan ikhtiar kita menuhankan ikhtiar namanya. Anta syakun fi dhamanil haqqi azza wajalla, lo ini ragu terhadap garansi Allah. Rezeki sudah ditanggung belum oleh Allah? Sudah. Yakin apa ragu? Jawab yang jelas, yakin apa ragu? Mana buktinya yakin? Suka pusing nggak mikirin masa depan, mikirin rezeki besok, lusa, tahun depan? Suka pusing nggak? Pusing nggak? Khawatir enggak? Cemas enggak? Berarti udah yakin belum? Istighfar. Istighfar. Anta syakun fi dhamillahi azza wa jalla, kamu tuh ragu padahal semua sudah ditanggung di garansi Allah. Harisun ala talabi malam yuksamlak, ambisi rakus meminta sesuatu yang belum ada jatahnya buat kamu. Padahal di sana tidak ada jatah kamu punya rumah, ambisi minta. Padahal di sana tidak ada jatah punya jodoh, ambisi. Padahal di sana tidak ada jatah buat punya anak, ambisi. Padahal di sana tidak ada jatah buat punya jabatan harta, ambisi. Tuh malah misalnya hirsuka qad mana'aka 'anil hudur indal ulama, ambisimu ingin kaya, ingin banyak rezeki, itu benar-benar menghalangi kamu hadir di tengah-tengah ulama. Kamu kenapa nggak ngaji? Sibuk nih, belum selesai nimbang barang. Kamu kenapa nggak ngaji? Sibuk kerja. Kamu kenapa nggak ngaji? Sibuk bisnis. Wa musahidil khair, dan kamu sibuk ambisimu ingin kaya, ingin banyak rezeki, sibuk, terhalang kamu untuk berbuat di tempat-tempat bergabung di tempat-tempat baik, tempat-tempat orang soleh. Takhafu an taqusa arba'u, kamu takut jika pendapatanmu berkurang, jika income kamu berkurang. Arba wa ayyakilla zabunaka, dan kamu takut keuntunganmu hilang, rugi dagang kalau saya ngaji melulu. Waduh, ini hancur banget ini bagi saya. Halo, dengerin nih, saya nggak manain dulu dah, lagi enak nih. Woi haka, cilaka sia, man amtak, man amak ya, ada taknya nggak itu? Nggak ada. Mana otamaka, saat kamu 9 bulan dalam kandungan. Belum? Bu, pernah hamil? Berapa bulan? Itu bayi siapa yang ngasih makan? Ibu apa Allah? Ibu apa Allah? Oh, sok ma'rifat. Buktinya ini kurang gizi nih, kasih ini kurang ini, DHA-nya bagus nih, ini kau pakai susu bebelak biar cerdas. Silakan. Tapi kalau Allah mau bikin idiot aja, benar? Itu hanya syariat ikhtiar. Silakan. Nih dengerin, man at'amaka wa anta tiplun fi batni ummika. Kamu ketika 9 bulan di perut ibumu, siapa ngasih makan? Kata Tuhan saya. Apa kamu mikir saya biar banyak gizi gimana, saya biar sehat gimana? Enggak. Kamu nggak ngerti apa-apa, otaknya juga belum jadi loh di dalam perut. Mulut aja belum jadi, lambung aja belum jadi, ngunyah aja belum bisa pakai apa tuh namanya, plasenta. Siapa tuh yang nyukupin gizimu? Siapa ngasih makan minum? Siapa yang menyukupi karbohidrat, protein, mineral, gizi? Siapa? Mikir. Anta mu'tamidun alaika, kamu tuh terlalu percaya diri. Tenang, gua bisa, tenang, gua mampu, tenang, gua punya tabungan. Ini bersandar kepada diri.
Wa alal holki, kamu tuh bergantung bersandar kepada teman, kepada kroni-kroni. Tenang, teman gua kaya. Tenang, atasan gua. Tenang, suami gua kaya raya. Tenang, istri gua punya simpanan banyak. Tenang, tenang. Ini bergantung kepada makhluk nih. Tenang, gua bisa pinjam mobil ke si A. Tenang terus. Tenang, gua minta sumbangan ke si B. Tenang terus ke makhluk. Dana niruka wadarohimuka, tenang, simpanan gua udah banyak, udah 100 miliar. Tenang, aset gua udah banyak. Allah bangkrutin bisa? Bisa. Wadarohimuka, pulus gua udah banyak, tenang. Wala baika, tenang, toko gua udah banyak Udah 2000 toko, lebih makan. 2000 apa 20.000? Toko Indomaret, Alfamart, seluruh Indonesia. Berapa tuh? Hah? 20.000 20.000 ya Alfamart seluruh Indonesia itu. Saya kemarin ngobrol. Tenang, toko gue udah banyak. Sekian ribu toko sampai jaringan luar negeri. Tenang, apa itu properti gue udah banyak. Citra Raya, Citra Maja, Citra apa tuh yang di Kebon Jeruk? Kebon Jeruk Jakarta. Citraland. Ada lagi di Australia, Citra Australian. Ada, tenang pokoknya. Nah, ya kalau bos Citra ya terserah, itu orang kafir. Tenang, perusahaan gua ada banyak tuh. Tenang, wasyarawak, tenang, gua ahli jual beli. Tenang, gua transaksinya banyak. Wasultani biladik, tenang, gua dekat dengan pejabat A. Tenang, gua dekat dengan kerajaan. Tenang, ini nih. Kullu mani tamatta alaihi fahuwa ilahuk, semua yang menjadi sandaranmu itu menjadi Tuhanmu. Menuhankan uang, menuhankan tabungan, menuhankan orang, menuhankan bos, menuhankan suami, menuhankan berbagai macam selain Allah jadi Tuhanmu. Fahuwa ilahuk wa kullu man khiftahu wa rajatahu fahuwa ilahuk. Dan semua yang kau khawatirkan itu menjadi Tuhanmu. Semua yang menjadi harapanmu itu semua jadi Tuhanmu. Saya takut sama bos. Berarti kamu takut sama bos, bukan pencipta bos. Maka Tuhanmu jadi bos, jadi Tuhanmu. Saya takut ketahuan suami. Berarti suamimu. Saya takut istri. Ini takut istri enggak ini semua yang hadir? Coba jawab jujur. Takut istri enggak? Apa buktinya? Apa buktinya? Bu, Pak Aris takut nggak, Bu? Apa buktinya? Belum nambah. Berarti menuhankan istri apa menuhankan Allah? Kan ada tuh kisah di WA itunya. Pemarkam gimana tuh? Jadi misal Pak Aris kaya raya nih. Kamu banyak harta, alhamdulillah malaikat. Kau banyak jabatan, ya alhamdulillah. Kau banyak aset, ya alhamdulillah. Kau banyak sedekah, ya alhamdulillah. Banyak mobil, ya. Banyak rumah, ya. Banyak perusahaan, ya. Istri banyak, enggak cuma satu, ya Allah, ya malaikat. Kenapa kamu nggak nambah istri? Mana satu doang, padahal harta banyak. Saya takut istri. Berarti kamu lebih takut istri daripada Allah? Iya. Nggak bisa, neraka. Karena Tuhannya istri kamu, neraka. Jadi ini yang kumpul di sini ke neraka semua apa ke surga? Ini dalilnya nih. Kullu man khiftahu, setiap orang yang kau takuti, setiap benda yang kau takuti, jadilah itu Tuhanmu. Wa kullu man rajautahu fahuwa iluk, semua yang menjadi tumpuan harapanmu itulah jadi Tuhanmu. Saya berharap dengan adanya bangunan ini, dengan adanya toko ini, dengan adanya perusahaan ini, dengan adanya teman-teman yang kaya, semoga mereka bisa membantu saya. Tuh, lupa ucapan itu tembus ke hati, musyrik udah. Ya bukan nggak boleh bab ngomong silahkan, tapi hati harus sudah ma'rifat. Paham ya? Paham nggak? Tenang, saya profesional mengendalikan menyopir mobil. Allah bikin celaka, hancur dia. Benar? Kayak itu artis Hollywood tahun berapa dulu tuh? Saya lihat di YouTube.
Itu dia bawa mobil Jaguar apa Rolls Royce ya, itu kecepatannya 200 km per jam. Starter, cepat banget, nabrak tiang listrik, belah dua langsung. Mobilnya belah dua. Bukan nggak hebat dia, seprofesional. Mobil mewah, 200 km per jam. Merasa pede dia mengendalikan setir. Allah bikin celaka, hancur. Makanya saya ini termasuk driver yang nggak betah kalau bawa mobil pelan-pelan, nggak betah saya. Waktu saya ke Kediri itu 9 jam, ke Semarang 4 jam, Kediri berapa jam, kurang lebih 8 jam, Semarang 4 jam saya non-stop, berangkat dari jam 12 di sini, jam 4 subuh nyampe, sebelum subuh Semarang, waktu masih punya mertua Semarang. Sekarang masih, cuman mantan gitu. Kediri 8 jaman. Pertama bawa Pajero, ke Kediri bawa Fortuner. Nggak bawa Avanza udah jatuh ke bawah flyover. Itu waktu di Semarang tuh. Semarang kan jalannya enak banget ya. Kayak apa ya? Naik turun puncak gitu ya. Itu saya kecepatan tinggi tuh. Tapi hati, alhamdulillah, oleh Allah dikasih. Ya Muhaimin ya salam sallim. Saya nggak merasa hebat. Kalau kau celakain celaka ya Allah. Kalau copotin roda copot. Kalau ledakin mesin meledak ya Allah. Tapi di hati, jadi kita tubuh dan akal ikhtiar maksimal, profesional, jejak gas maksimal. Tapi hati, ya Allah. Ya Muhaimin ya salam salim wal muslimin, selamatin ya Allah, selamatin ya Allah, terus sampai saya baca dengan suara keras supaya keluarga ngikutin. Ayo baca ya Muhaimin ya, dan tidak hanya bacaan, kalau Allah celaka ini Allah selamatin, selamat. Jadi fisik gas, hati pasrah gitu. Kayak Habib Hekal, almarhum Habib Hekal di tol. Habib Hekal bawa mobil hijau, andalan beliau hijau telur. Almarhum Habib Hekal di tol itu sedang tafakur latifnya Allah. Ya Allah, kau berjalankan ini mobil bukan karena roda, bukan karena bensin, bukan mesin, hanya syariat, hakikatnya engkau. Tiba-tiba ada yang sedang makan, ya Allah kau suapin mereka, tapi mereka nggak ingat sama engkau. Ya Allah kau kasih mereka kendaraan, tapi mereka nggak ingat sama engkau yang ngasih. Ya Allah kasih aku hidup, dan engkau yang ngasih. Jarang sekali orang yang sadar, disuapin Allah, disehatkan Allah, dikasih ingat ke Allah. Tiba-tiba rodanya ngeduluin mobil, paham tak? Roda beliau copot satu, ngeduluin mobil. Ya Allah, kau majuin roda lebih dulu dari mobil. Itu tegang plus pengen ketawa plus tenang itu. Habib Hekal kan arif billah beliau. Masya Allah, rodanya ngedulin mobil. Kita boleh tune up bagus, servis bagus sebelum jarak jauh, silahkan, tapi jangan gini, tenang ada servis, tenang udah jumpa, berarti dia menuhankan servis, menuhankan ikhtiar. Nggak boleh, silakan ikhtiar, maksimalkan profesional, tapi hasil terserah. Jangan ini, padahal udah servis, padahal udah di tune up, padahal udah persiapan matang, kenapa kayak begini mabok? Tuh akhirnya jengkel gitu. Ya Allah, ikhtiar saya sudah, tune up jadi amal, servis jadi amal, kok tiba-tiba terserah Engkau ya Allah. Ini ada dosa yang tidak bisa bersih kecuali lewat musibah ini. Ridho ya Allah. Tenang ahli tawakal mah gitu. Understand? Halo? Ngertos napa pembuatan iki? Ngertos ya? Kalau nggak ngertos rugi, udah capek-capek ngomong. Terusin? Habis waktunya? Oh terus? Waduh, kualat ngomong habis waktunya. Oh, kullu man ra'aitahu fid dari wa nabi wa lam tara anal haqqa zada mujri dalik ala yadaihi fahuwa ilahu.
Dengerin nih. Kullu man ra'aytu, setiap yang kau lihat, yang kau saksikan, yang kau yakini, apapun bisa menyelamatkan kamu, bisa nolong kamu, bisa menenangkan kamu, bisa memberi solusi kamu, atau bisa membahayakan kamu. Waduh, saya kalau nggak ada dia bisa celaka. Aduh, gara-gara dia saya celaka. Tuh, berarti yang bisa nolong, yang bisa ngasih manfaat, yang bisa ngasih sehat, yang bisa ngasih ini dan itu bukan Allah, tapi dia, orang. Tapi benda ini, benda itu. Waduh, saya kalau nggak bawa jimat ini, toko saya sepi nih. Kalau nggak ada iklan di medsos, toko saya nggak laku nih. Oh, semua yang bikin, yang menjadikan keyakinanmu bahwa dia bisa hebat karena ini, bahwa dia bisa celaka karena ono, itu walam taro annal haqqa, dan engkau tidak yakin bahwa Allah lah yang berada di belakang semua itu, Allah yang menggerakkan dia bisa nolong, Allah yang menggerakkan dia bisa menjadi cobaan buatmu, Allah yang menggerakkan dia bisa nipu kamu, Allah yang menggerakkan dia bisa yang menggerakkan cabai bisa bikin kamu perut mules, yang menggerakkan obat itu bisa kamu bikin sehat, Allah semua yang menggerakkan itu semua. Kalau kau yakin itu bisa menyelamatkan, bisa mencelakai selain Allah, maka itu jadi Tuhan kamu. Gara-gara dia duit gua habis, berarti Tuhan kamu itu dia, orang itu. Alhamdulillah, gara-gara dibantu dia pesantren ini selesai, berarti Tuhan kamu itu dia, bukan Allah. Bukan tidak boleh ngomong begitu, boleh, cuman wajib munafik. Ini munafik yang wajib ini. Mulut ngomong orang, tapi hati Allah. Dia hanya digerakkan oleh Allah. Benar? Walam taro, annal haqqa wa zal, kamu nggak ngelihat bahwa Allah lah yang menggerakkan semua itu, yang menggenggam semua itu. Kalau kau tidak lihat, tidak yakin bahwa Allah sebagai dalang dan selainnya sebagai wayang, hanya sebagai, maka itu wayang jadi Tuhan kamu. Aduh, kalau nggak ada bapak saya nggak bisa ke rumah sakit, Pak. Aduh, untuk bapak pinjamin mobil saya. Ngomong begitu, mulut dan hati sama, musyrik udah. Jadi Tuhan itu si orang itu, musyrik. Awas, an qalilin tara khabaraka. Bentar lagi kau tahu info tentang dirimu. Bentar lagi kau ada info. Ya'khudul haqqa azza wa jalla minka, Allah akan nyopotin penglihatanmu, akan ngambil penglihatanmu, akan ngambil basarok, pendengaran penglihatanmu, apa ini? Wabat syaka wa malaka, Allah akan ngambil hartamu, wa jami'a ma tamatta alaihi dunahu, pokoknya semua yang menjadi sandaran kamu akan diambil oleh Allah. Tenang, duit saya udah banyak, Allah bangkrutin bisa? Tenang, bos-bos sudah dekat dengan saya, Allah palingkan mereka nggak mau bantu, bisa? Bisa. Tenang, saya udah ahli dalam nyopir, Allah bikin celaka, bisa? Bisa. Tenang, itu kecil, kata Pak Markam. Itu kenapa Mang Dodi? Itu speaker kok rusak melulu. Ini kayak bersuara wik melulu. Tenang, itu mah encer. Ternyata rusak melulu. Wow, tuh dihancurin ilmu Pak Markam oleh Allah. Jadi nggak bisa sombong kita di hadapan Allah. Astagfirullah. Semua yang menjadi sandaranmu, yang menjadi tempat bergantungmu, diambil oleh Allah. Tenang, mata saya bisa meneropong, bentar lagi juga buta kamu. Tenang, pendengaran saya bisa ditulikan oleh Allah. Tenang, mobil saya banyak, bisa Allah bisa nggak? Mobil Raja Brunei berapa? Sebelum Covid, mobil Raja Brunei Sultan Hasan Al-Bolkiah 7.000 unit mobil pribadi beliau. Itu kalau mau nyicipin satu persatu kayaknya nggak cukup umurnya.
saking banyaknya. Tenang, mobil saya udah banyak ribuan, Allah hancurkan bisa? Cukup dikasih apa? Kasih apa? Tsunami. Rengsek kabeh pokoknya mah geus 7.000 mobil. Gampang dengan cara Allah. Nang toko surah sudah banyak, bangkrutin bisa dengan cara Allah. Silahkan punya ini dan itu, tapi jangan bergantung merasa tenang dengan jaminan kita hanya datang dari Allah. Wa jami'u ma tamatta dunah wa yaqtau bainaka wa bainal khalqi. Pokoknya Allah hancurkan semua tempat bersandar bergantung kamu. Wa yaqtau bainaka dan semua putuskan hubungan kroni-kroni kamu yang menjadi sandaran kamu, suami kamu, bos kamu, istri kamu, kroni kamu, teman kamu diputuskan oleh Allah. Wa yuksukulubuhum alika, dan mereka dibikin hati enggak peduli nolong kamu. Wa yaqbidu aydiyahum angka, dan mereka enggak mau ngebantu kamu semua, dibikin oleh Allah seperti itu. Wa ya'dziluka an syaghalika, dan mereka bikin recok, bikin reseh sehingga kamu terganggu fokus pekerjaan kamu. Wa yughliqul abwaba fi wajhika, dan ketika kamu datang kepada mereka dikunci pintu mereka, enggak mau mereka menemui kamu apalagi nolong. Wa yuraddiduka min babin ila babin, dan kamu dari pintu ke pintu minta tolong, dikunci oleh Allah, enggak ada yang bisa, malah jadi permainkan orang. Wali'tika luqmatan wala darratan, dan Allah tidak akan menolong kamu walaupun sesuap nasi, walaupun sebesar atom pertolong, tidak akan pernah, ditutup, diblokir semua. Wa idza da'utahu fala ujibuka, seandainya kau berdoa ke Allah enggak akan diijabah oleh Allah. Kullu dzalika, kenapa bisa begitu, diblokir semua oleh Allah? Kenapa? Lisyirikika bi, karena kamu udah menyekutukan Tuhan, kamu udah selingkuh. Kita punya istri, lo selingkuh di belakang layar, kira-kira istri ngambek nggak? Ngambek apa ridho? Bo, ngambek apa rela? Yang keras bo, ngambek apa rela? Ngambek tuh. Manusia kita selingkuhi, ngambek dia, benar? Oh, Allah nggak senang kita selingkuh, menuhankan selain Allah, selingkuh. Jadi diblokir semua Allah, orang-orang diblokir, nggak ada yang bantu, toko dibangkrutin, tabungan dibangkrutin. Kamu gara-gara musyrik, mau kayak begitu? Dibangkrut-bangkrutin mau? Tapi ini kelompok-kelompok spesial, orang spesial ini mah. Kalau kayak gini mah dari dulu dari bangkrutin, tapi dibiarin aja lah, karena kita makan kelas-kelas TK. Ini mah orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, lupa aja ke Allah, menuhankan selalu, Allah hancur-hancurkan. Oh, ini tenang ya. Kenapa? Lisyirikika bihi, karena kamu telah selingkuh, menyekutukan Tuhan. Seolah ada yang nolong selain Allah, seolah ada yang ngasih cobaan selain Allah. Enggak, semua makhluk hanya jalan. Watimadaka ala ghairi, dan sandaran kamu terhadap selain Allah. Wa talabaka ni'amahu min ghairi, dan kamu suka minta ini itu, minta kenikmatan, minta keenakan, minta kelapangan kepada selain Allah. Ini urusan hati loh ya, bukan mulut. Wasti'anatuka biha ala masih, dan kamu begitu udah dapat mobil, udah dapat uang, udah sehat, maksiat dari baik. Nikmat-nikmat dari Allah dipakai maksiat. Waktu sakit mah Allah ke masjid, begitu sehat nyawer lagi. Bu, nyawer lagi aja. Waktu stroke mah Allah, begitu sehat nyawer dari baik. Ada orangnya, ada. Ada. Sekarang nggak pernah ngaji udah berapa tahun. Waduh, naudzubillah min dzalik. Akhirnya dikasih bencana oleh Allah. Bencana bertubi-tubi. Ketemu waktu Idul Adha. Saya pengen ngaji lagi, saya banyak bencana. Itu teguran Allah, ya udah ngaji lagi. Ternyata di mulut doang. Dengar-dengar ada info lagi, sekarang dangdutan lagi. Aduh, naudzubillah, moga-moga dikasih hidayah lagi oleh Allah. Pokoknya kalau udah jarang ngaji terus apalagi berhenti, itu indikator pencabutan hidayah. Naudzubillah, nggak akan ditolong oleh Allah.
Kenapa ini bisa terjadi? Diblokir semua oleh Allah, dihina orang, tidak dikasih rizki, atau pokoknya dibikin mumet. Kenapa? Hadza qad ra'aituhu jaru ala katsir min hadzal jins. Kenapa ini bisa terjadi? Qad ra'aitu jaru ala katsir min hadzal jinsi. Saya benar-benar udah saksikan mayoritas manusia seperti ini. Musyrik semua. Wa huwal aglabu fil asin, dan mereka mayoritas maksiat, durhaka kepada Allah. Ini maksiat-maksiat hati loh ya. Kalau maksiat mata telinga mah udah lewat tuh mah, udah enggak. Yang ginian mah, ini ngaji begini mah udah enggak. Udah enggak ada nyawer. Udah nggak ada korupsi, udah nggak. Ini hati nih, hati yang kayak tadi itu loh, bersandar ke makhluk, berharap ke makhluk, takut ke makhluk. Mayoritas manusia seperti ini, durhaka kepada Allah 90% sekian. Tapi nih tenang. Wa minhum may yatadarakul amr bitaubat, tapi di antara mereka ada yang tobat gitu. Pulang dari sini tobat semua nih mudah-mudahan, khususnya saya. Payak balul haq wa zal tobat, lalu Allah nerima tobat. Akan Allah at-tawwab, maha penerima tobat. Wa yangduru ilahi birahmah, lalu Allah pandang mereka dengan kasih sayang. Wa yu'amiluhu bil karam, lalu Allah berhubungan komunikasi dengan mereka, mereka dimuliakan Allah, dikasih kelembutan oleh Allah, ditolong Allah. Ya khalqallah, kata Syekh Abdul Qadir. Tadi kan habis dibantai kita ya, barusan dibantai ya. Nah ini Syekh Abdul Qadir nih ngelus-ngelus lagi nih. Ya khalqallah, he makhluk-makhluk Allah, tobat. Ya ulama, he kiai-kiai. Ya fuqaha, he ahli fikih. Ya zuhad, hei orang-orang zuhud. Ya ubad, hei ahli ibadah. Ma minkum illa man yahtaju ila taubat. Kalian tidak ada kecuali semua butuh terhadap taubat. Semua kalian butuh taubat. Akhbarukum indi, pribadi kalian rahasianya ada di kantongku. Ini saya Abdul Qadir lagi sombong nih. Semua hatimu, infomu ada di kantongku. Fi hayatikum wa mamatikum, hidupmu matimu sudah dikasih tahu sama aku. Siapa yang ngasih? Allah. Gitu. Idza uskiltu ala awaili umurikum in kasyaftu fi akhirha. Kalau aku samar tentang starting hidupmu, nanti ujungnya aku akan tahu siapa kamu. Mati kamu ke surga apa ke neraka? Saya tahu. Idza khafi alayya aslu mal yahadikum intada antadiru khurujahu. Seandainya saya nggak tahu dari mana sumber hartamu, halal apa haram, seandainya saya tidak tahu, saya tunggu finishingnya kemana nih. Ini arah hartamu ujungnya kemana nih? Pain kharajta nabaqata 'alal aulad wa ahl wa fuqara al-haq ya zawjalla wa masalil halqi alimtu anna aslahu ja'a min halalin. Nah ini, seandainya saya tidak tahu cara nyari nafkah kamu, apakah halal haram, saya perhatikan ujungnya, endingnya, keluarnya. Kalau harta kamu dipakai nakah anak dan istri, dipakai berbagi sama orang miskin, maka saya yakin hartamu diperoleh dengan cara yang halal. Pakai bangun masjid, pesantren, saya yakin masolihil khalqi alimtu anna salahu ja'a minal halal min halalin. Saya yakin hartamu sumbernya dari halal. Wa in haraja alal siddiqin, seandainya hartamu dikeluarin, disedekahkan kepada ahli siddiqin, ulama-ulama, alladzina hum khawasul haqqi, para aulia, para ahli marifat, dikasihnya kepada para aulia, para ahli marifat harta kamu. Alimtu anna aslahu wa tahsilahu kana bitawakkul al haqqi, maka aku yakin sumbernya, cara menghasilkannya dengan cara yang tawakal kepada Allah. Wa nau halalun talqun, dan pasti mutlak halalnya. Lastu ma'akum bi aswaqikum, meskipun aku tidak menyertai kamu di pabrik.
meskipun aku tidak menyertai kamu di pasar, meskipun aku tidak menyertai kamu di kantor, walakinil haqqu azza jalla bayyana li amwalakum bihadhihi tariqah wa bi ghairiha minat turuq. Tapi Allah kasih tahu aku bagaimana cara-cara kamu nyari nafkah. Itu pemerkam. Makanya yang banyak bangun pesantren pasti halal itu. Moga-moga Allah balas semua yang berinfak ke pesantren, ke masjid, ke fakir. Dan itu semua mudah-mudahan menjadi tanda harta kita halal 100%. Ihdar ayyal haq wallahu a'lam bishawab. Insyaallah panjang umur, minggu depan kita hadir lagi dan istirahat sementara. Minggu depan penutupan sementara, insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur dan kita disehatkan walafiat, bisa Ramadan dengan baik. Jadi pengajian tinggal 1 kali lagi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Mudah-mudahan ini ilmu Allah jadikan jalan hidayah buat kita semua, khususnya buat saya. Kita saling doakan semoga bisa mengamalkan walaupun sedikit-sedikit. Tentu hidayah taufik Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim ya dzal jalali ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim wa sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-razzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al bainana wa baina man ta'ala wa la minna la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedang ngaji beginian, lalu kemarin malam saya dipertemukan dengan orang yang spesial banget. Tapi kita sedang belajar jaga hati tidak bergantung kepada beliau. Cuman kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tolong proyek-proyek pesantren ini lewat beliau. Beliau hanya jadi jalan. Allahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.